बंधुगण भलगपर एही अनन्य अध्याय को आपनकु स्वागत। आजिर समाजरे आमे सबु पाई मध्य किछि गोटिए हराइला भली अनुभव करुछु। आपण केबे भाबिछंती कि काहींकि आजिकाली हसखुशीर संसार हठात अशांतिर निआं जली उठुछि? काहींकि सामान्य कथारे स्वामी स्त्री को पवित्र संपर्क रे तिक्तता आसुछि? आजि आमे नहीं आसीछु एभली एक गभीर प्रसंग जहा आपनक जीवन जीवार शैली को संपूर्ण बदलाई देबो। पद्म पुराणर एक गुप्त अध्याय रे वर्णित 12टी एभली अमूल्य सूत्र विषय रे आजि आमे आलोचना करिबा, जहाकु मानिले नरक सदृश संसार मध्य स्वर्ग रे परिणत हेबो। एही कथा काहींकि केबे एवं केउ परिस्थिति रे कुहा जाइथिला ताहा जानिले आपण आश्चर्य होई जिबे। एही रहस्य को बुझिबा पाई आमकु जिबाकु हेबो पौराणिक कालर सेही पवित्र मुहूर्तकु। आरंभ करिबा आजिर एही रोमांचकर तथा शिक्षणीय यात्रा। भिडियोटी को शेष जाए देखंतु, कारण शेषरे लुचि रहिछि सुखी जीवनर सेही महामंत्र। एही भिडियोटी को लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं आम चैनल को अनुसरण करंतु। चालंतु प्रवेश करिबा सेही दिव्य गल्पर भीतरकु। बंधुगण एही कथा सेही समयर जेतेबेले धरापृष्ठरे धर्म एवं सत्यर महिमा अतुलनीय थिला। पद्म पुराणर पाताल खंडरे वर्णित अछि एक एमिति दृश्य जेउठी देवर्षि नारद निजर बीणा बजाई हरिनाम संकीर्तन करी करी ऋषिमानंक समागमरे पहुंचिछंती। नैमिषारण्यर सेही शांत वातावरण रे महर्षि सौनक एवं अन्यान्य ज्ञानी ऋषि माने एकत्रित होइथिले। समस्तंक मनरे एक प्रश्न थिला, संसारर सबुठारु जटिल बंधन कौन? सेही समयरे महाज्ञानी सूत मुनि सेठारे उपस्थित हेले। तांकु देखि ऋषि माने प्रणाम करी पचारिले, हे महर्षि, आपण सबु शास्त्रर ज्ञाता, आमकु कुहंतु गोटिए परिवार गोटिए संसार केमिति सुखमय होई पारिबो? विशेष करी स्वामी एवं स्त्री जेउमाने संसार रूपक रथर दुईटी चक, सेमानंक मध्यरे तिक्तता काहींकि आसे? केउ सीमा लंघन कले सुखर संसार छारखार होई जाए? सूत मुनि मृदु हसी कहिले, बंधुगण एही प्रश्न केवल आपणकर नुहे, बरन आगामी जुगर प्रतिटी मनीषर। एही रहस्य को बुझाइबा पाई मु आपणंकु सेही संवाद सुनाइबी जहा स्वयं भगवान श्रीहरि नारदंकु कहिथिले। सूत मुनि कहिले, एकदा देवर्षि नारद वैकुंठ धामरे पहुंची भगवान विष्णु को देखिले जे मां लक्ष्मी अत्यंत भक्तिर सह प्रभुंको पाद सेवा करुछंती। नारद पचारिले, प्रभु आपण तो सृष्टिर कर्ता, मां लक्ष्मी आपणंकर अर्धांगिनी, किंतु एही संपर्करे एते श्रद्धा एवं सम्मानर गुप्त रहस्य कौन? साधारण मनीष एहा केमिति शिखिबे? भगवान नारायण कहिले, नारद संपर्क केवल भल पाइबा उपरे तिष्ठि न थाए, एहा तिष्ठि थाए मर्यादा एवं सीमारेखा उपरे। स्त्री और पुरुषर संपर्क हेउछि एक दर्पण भली। जदि एथिरे धूली जमी जाए तेबे प्रतिबिंब अस्पष्ट होई जाए। एहा सुनी नारद जिज्ञासार सह पचारिले, प्रभु सेही सीमारेखा गुड़िक कौन? कृपा करी मोते विस्तार भावे कुहंतु। भगवान विष्णु कहिले, नारद सेही 12टी अमूल्य सीमारेखा मध्यरु प्रथम एवं प्रधान हेउछि वाक् संयम। गोटिए कथा मने रख नारद, शस्त्रर आघात सुखी जाए किंतु कटु कथार क्षत केबे सुखे नाही। एही प्रसंगरे मु तुमकु एक क्षुद्र गल्प सुनाउछि, सुन। बंधुगण भगवान श्रीहरि कहिले, नारद स्त्री पुरुष संपर्करे प्रथम सीमारेखा हेउछि बाणीर संयम। जेतेबेले जने अन्य जनंको उपरे कटु शब्दर बाण प्रयोग करे सेतेबेले संपर्कर पवित्रता भांगी जाए। एही विषय रे मु तुमकु एक क्षुद्र कथा सुनाउछि, सुन। प्रभु कहिले, प्राचीन काल रे श्रीवत्स नामक जने व्यक्ति थिले। से अत्यंत परिश्रमी एवं धार्मिक थिले। तांको पत्नी सुमति मध्य जने गुणवती नारी थिले, किंतु सुमतिंकर गोटिए बड़ दोष थिला, से अत्यंत क्रोधी थिले एवं क्रोध वशतः केउ शब्द व्यवहार करिवे ताहा भूली जाउथिले। दिने श्रीवत्स खेतरु काम करी थकीहारी घर को फेरिले। से दिन भोजन प्रस्तुति रे टिके विलंब होइथिला। श्रीवत्स धीर स्वर रे पचारिले, सुमति आजी एते डेरी काहींकि हेला? मोते भारी भोक लागुछि। एतिकी सुनु सुनु सुमतिंको क्रोध चरम सीमारे पहुंची गला। से कहिले, तुमे कौन एका काम करुछ? मु कौन एठी बसी रहिछि?
जदि एते भोक तेबे निजे काहींकि रोषेई करुनाह। एतिकिरे से अटकिले नाही। से श्रीवत्संक परिवार एवं तांकर अक्षमता को नहीं अनेक कटु कथा कहीगले। श्रीवत्स किछि न कही चुप रहिले, किंतु सेही दिनठारु तांको मनरु सुमतींक प्रति थिबा सम्मान धीरे धीरे कमिबाकु लागिला। घर भितरे एक अदृश्य पाचेरी ठिया होइगला। बंधुगण, भगवान विष्णु कहिले, नारद, एही क्षुद्र गल्परु एहा शिक्षा मिले कि शब्द थरे मुहनरु बाहरी गले ताहा फेरे नाही। स्वामी स्त्रींक मध्यरे जेते बड़ जुक्तितर्क हेउना काहींकि अपमानजनक शब्द को सीमारेखा भावे ग्रहण करिबा उचित। जदि जने क्रोध करे अन्य जनकु क्षमा और शांत स्वभाव धारण करिबाकु हेबो। एहाकु ही वाक् संयम कुहा जाए। एहा परे प्रभु द्वितीय सूत्र विषय रे कहिले, ताहा हेउछि गोपनीयता। स्वामी और स्त्रींक मध्यरे घटुथिबा कौनसी भी भल बा मंद कथा तृतीय व्यक्ति पाखकु जिबा उचित नुहे। जेउन दिन घर कथा पाचेरी डेई बाहरकु जाए, सेही दिन संपर्क रे फाट सृष्टि हुए। नारद पचारिले, प्रभु, आजिकाली तो समस्ते निजर व्यक्तिगत कथा अन्य को कहिबा पाई व्याकुल। एथिरु बर्तिबार उपाय कौन? प्रभु कहिले, नारद, एथिपाई धैर्य और विश्वास दरकार। शास्त्र रे अछि, जेउ स्त्री निज स्वामीर दुर्बलता को ढांकी रखे एवं जेउ स्वामी निज पत्नीर सम्मान को समाज रे सुरक्षित रखे, सेमानंको उपरे ही मोर आशीर्वाद रहे। भगवान विष्णु कहिले, नारद, स्त्री पुरुष संपर्कर तृतीय सीमारेखा हेउछि तृतीय व्यक्तिर अनुप्रवेश को रोकिबा। जेतेबेले जने स्वामी बा स्त्री निज भितरर कथा को निज माता पिता बंधु बा संपर्कीयंक आगरे परसी दियंती, सेतेबेले संपर्कर गांभीर्य नष्ट होई जाए। एही प्रसंगरे पद्म पुराण रे एक सुंदर कथा अछि। प्रभु कहिले, एकदा जने धनी बणिकर पुत्र माधव एवं तांको पत्नी मंजरी अत्यंत सुखरे रहुथिले। माधव मंजरी को बहुत भल पाउथिले, किंतु मंजरींकर एक अभ्यास थिला, से तांको घरर प्रतिटी छोट छोट कथा एपरिकी माधवंको सह हेउथिबा सामान्य मनांतर को मध्य निज सांगमानंकु कहि देउथिले। दिने माधव व्यापार रे किछि क्षति सहिले। से मंजरींकु कहिले, एही कथा काहाकु कहिबो नाही, नहेले बजार रे मोर सम्मान कमिजिबो। किंतु मंजरी निज मन को रोकी पारिले नाही। से तांकर जने प्रिय बांधवींकु एहा कहिदेले। धीरे धीरे एही खबर सारा गांव रे व्यापी गला। लोकमाने माधवंकु अविश्वास कले एवं तांको व्यापार संपूर्ण भुसुड़ी पड़िला। माधव जेतेबेले जानिबाकु पाइले जे एही विपत्ति तांको निज स्त्रींको पाई आसीछि, तांको हृदय भांगी गला। सेही दिनठारु से मंजरींको सह कथा हेबा बंद करिदेले। मंजरी परे अनुताप कले मध्य हजि जाइथिबा विश्वास आउ फेरी पाइले नाही। नारद पचारिले, प्रभु, तेबे कौन केही काहाकु मनर कथा कहिबे नाही? प्रभु कहिले, नारद, शास्त्र कहे, स्वामी और स्त्री हेउछंती परस्परर सखा और सखी। जदि किछि समस्या अछि तेबे परस्पर मध्यरे बसी समाधान कर। मने रख, बाहर लोक केवल परामर्श देई पारंती, किंतु दुख भोगिबाकु हेले निजकु ही पड़ी थाए। संपर्करे चतुर्थ सीमारेखा हेउछि सम्मान। जदि स्वामी निज स्त्री को लोकहसा करे बा स्त्री निज स्वामी को समाज रे हीन मने, तेबे सेही घरु मां लक्ष्मी विदाय नियंती। प्रभु पुणी कहिले, नारद, मर्यादा शब्दटी छोट होई पारे, किंतु एहार प्रभाव बहुत बड़। जेउ पुरुष परनारी को मां समान भावे एवं जेउ नारी परपुरुष को भ्राता समान भावे देखे, सेमानंको संसार अतुट रहे। किंतु आजिकाली मनीष आधुनिकता नामरे एही सीमारेखा को भूली जाउछि। बंधुगण, भगवान विष्णु कहिले, नारद, स्त्री पुरुष संपर्कर पंचम सीमारेखा हेउछि अहंकारर परित्याग। संपर्करे स्वाभिमान रहिबा भल, किंतु जेतेबेले सेठारे मुन भाव पसी आसे, सेतेबेले आमे भावटी मरि जाए। अनेक समयरे स्वामी निजर पुरुषत्वर अहंकार करे किंबा स्त्री निजर सौंदर्य बा पितृगृहर संपत्तिर अहंकार करे। एहा ही विनाशर कारण हुए। एहाकु बुझाइबा पाई प्रभु एक सुंदर क्षुद्र गल्प कहिले। एकदा काशी नगरी रे केशव नामक जने पंडित रहुथिले। से बहुत ज्ञानी थिले, किंतु तांकर गोटिए अभ्यास थिला जे से निज ज्ञान आगरे अन्य काहाकु किछि मनु नथिले। तांको पत्नी माधवी अत्यंत सरला और धार्मिका थिले।
ଦିନେ ମାଧବୀ ତାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଲେ, ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର, ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖନ୍ତୁ। କେଶବ ଏତିକିରେ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ହୋଇ ମୋତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିଖାଇବ? ମୋର ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମାନ, ତୁମେ ତା ଆଗରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଦୀପ ସଦୃଶ। କେଶବଙ୍କର ଏହି ଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଛଡ଼ାଇ ନେଲା। ସେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ବଡ଼ ବା ସାନ ନଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ପୁରୁଷର ଅଧା ଅଙ୍ଗ। ଯଦି ବାମ ହାତ ଡାହାଣ ହାତକୁ ଛୋଟ ମଣେ, ତେବେ ଶରୀର କେମିତି ଚଳିବ? ପ୍ରଭୁ ପୁଣି କହିଲେ, ନାରଦ, ଷଷ୍ଠ ସୀମାରେଖା ହେଉଛି ତୁଳନା ନ କରିବା। ଆଜିକାଲି ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ସହ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀକୁ ତୁଳନା କରିବା। ଅମୁକର ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି କିମ୍ବା ଅମୁକର ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପର୍କର ମୂଳକୁ ଖାଇଯାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ, ନାରଦ, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଭିନ୍ନ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଗୁଣ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯେଉଁଦିନ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସାଥୀକୁ ସେ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ସେହିଦିନ ସ୍ୱର୍ଗ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେ। ନାରଦ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ସାଥୀ ଭୁଲ ପଥରେ ଯାଉଥାଏ, ତେବେ କ'ଣ ତାକୁ ତୁଳନା କରି ବୁଝାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ପ୍ରଭୁ ହସି କହିଲେ, ନାରଦ, ବୁଝାଇବା ଏବଂ ଅପମାନିତ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଖା ଅଛି। ସେହି ରେଖାଟି ହିଁ ସୀମାରେଖା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ନାରଦ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କର ସପ୍ତମ ସୀମାରେଖା ହେଉଛି ପରସ୍ପରକୁ ସମୟ ଦେବା। ଆଜିକାଲିର ମଣିଷ ଧନ ଅର୍ଜନ ପଛରେ ଏତେ ପାଗଳ ଯେ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଯେ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମୟ ଓ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ପୁରୁଷ ବାହାର କାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ ଯେ ଘରକୁ କେବଳ ଏକ ବିଶ୍ରାମାଗାର ମନେକରେ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜକୁ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରେ। ଏହି ଅବହେଳା ହିଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏକ ମନଛୁଆଁ ଗଳ୍ପ କହିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରତ୍ନାକର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାର ଥିଲେ। ଦିନରାତି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ମଜ୍ଜି ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ରାଜଦରବାରରେ ବହୁତ ଆଦର ପାଉଥିଲା, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନର ଅଭାବ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଲକ୍ଷଣା ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ରତ୍ନାକର ତାଙ୍କ ସହ ଦଣ୍ଡେ ବସି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରତ୍ନାକର କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ତୁମ ସୁଖ ପାଇଁ ତ କରୁଛି। ଦିନେ ସୁଲକ୍ଷଣା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ରତ୍ନାକର ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଶେଷ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ସାରି ଫେରିଲେ, ଦେଖିଲେ ସୁଲକ୍ଷଣାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ରତ୍ନାକର ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବୈଦ୍ୟ ଡକାଇ ଦେବି, ଚିନ୍ତା କରନି। ସୁଲକ୍ଷଣା କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ମୋତେ ବୈଦ୍ୟର ଔଷଧ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର 2 ପଦ ମିଠା କଥା ଦରକାର ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ପର୍କଟି ପଥର ହୋଇଯାଉଛି। ରତ୍ନାକରଙ୍କ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ହେଲା। ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଅବହେଳା ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷ। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି କହିଲେ, ନାରଦ, ଅଷ୍ଟମ ସୀମାରେଖା ହେଉଛି ସନ୍ଦେହର ଅଭାବ। ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଏକ କାଳକୂଟ ବିଷ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ଥାନ ସନ୍ଦେହ ନିଏ, ସେଠାରେ ପ୍ରେମ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଘର ଏକ କାରାଗାର ପାଲଟିଯାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ, ନାରଦ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁଞ୍ଜି। ଯେଉଁଦିନ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଉପରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି, ସେଦିନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପାଖରୁ ଫେରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେରଖ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି କାହା ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ନଯାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ନାରଦ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆଜିକାଲି ତ ଲୋକେ ବହୁତ ଚତୁର। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରଭୁ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ମର୍ୟାଦା କଥା କହୁଛି। ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ରହିବା ମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ନାରଦ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କର ନବମ ସୀମାରେଖା ହେଉଛି କ୍ଷମା ଓ ସହନଶୀଳତା। ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ନିଜ ସାଥୀର ପୁରୁଣା ଭୁଲକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରେ, ତେବେ ସମ୍ପର୍କର କ୍ଷତ କେବେ ଶୁଖେ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଜଣକୁ ନଇଁବାକୁ ପଡ଼େ।
ନଇଁବା ମାନେ ଛୋଟ ହୋଇଯିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଡ଼ ମନେ କରିବା। ଏହାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ କହିଲେ। ଏକଦା ଏକ ଗ୍ରାମରେ ସୋମନାଥ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୌରୀଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ଗୌରୀଙ୍କ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପାତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯାହା ସୋମନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ସୋମନାଥ ରାଗିଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୌରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଭୟ ଦେଖି କହିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଗୌରୀ, ପାତ୍ରଟି ତ ନିର୍ଜୀବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏହି ଅନୁତାପ ଜୀବନ୍ତ। ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଗୌରୀଙ୍କ ମନରେ ସୋମନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା 100 ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ଷମାର ସ୍ଥାନ ଥାଏ, ସେଠାରେ ଅଶାନ୍ତି ରହେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି କହିଲେ, ନାରଦ, 10ମ ସୀମାରେଖା ହେଉଛି ଉଭୟ ପରିବାରକୁ ସମ୍ମାନ। ଆଜିକାଲି ସ୍ୱାମୀ ଚାହେଁ ତାର ପରିବାରକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସେବା କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ସେହିଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିତୃଗୃହକୁ ବଡ଼ ମନେ କରି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରେ। ମନେ ରଖ ନାରଦ, ବିବାହ ପରେ ଦୁଇଟି ପରିବାର ଏକ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ପିତାମାତା ଭଳି ନ ଦେଖେ, ତେବେ ସେହି ସମ୍ପର୍କର ମୂଳ ଦୋହଲିଯାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ, ନାରଦ, ଏହି ସୀମାରେଖାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରର ପରିବାରକୁ ନିଜର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଘରେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ। ନାରଦ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନାନ୍ତର ହୁଏ, ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। କାହାରି ପକ୍ଷ ନ ନେଇ ସତ୍ୟର ପକ୍ଷ ନେବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ହିଁ ଉଭୟଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ନାରଦ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କର ଏକାଦଶ ସୀମାରେଖା ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସନ୍ତୋଷ। ସଂସାରରେ ଅଧିକାଂଶ କଳି ଝଗଡ଼ାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଧନ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜର ଆୟକୁ ଗୋପନ ରଖେ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ସାମର୍ଥ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା କରେ, ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିର ସଂସାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ଧନ ଆସିଲେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ନମ୍ରତା ଆସିବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଶୁଣାଇଲେ। ଏକଦା ଜଣେ କାଷ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବିଷ୍ଣୁଦତ୍ତ। ସେ ବହୁତ କମ୍ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଲଭା କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷୀ ଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ମଧ୍ୟ ହସଖୁସିରେ ଘର ଚଳାଉଥିଲେ। ଦିନେ ବିଷ୍ଣୁଦତ୍ତଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ସୁନାମୁଦ୍ରା ଭର୍ତ୍ତି ଥଳି ମିଳିଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ଏହାକୁ ମୁଁ ଘରେ ନ କହି ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସୁଖ ସୁବିଧା କରିବି। ସେ ସେହି ଧନକୁ ଗୋପନ ରଖିଲେ ଏବଂ ମିଛ କହି ବାହାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ସୁଲଭା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଗୋପନୀୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଲା। ଯେଉଁ ଘରେ ଦିନେ ପ୍ରେମର ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିଲା, ସେଠାରେ ସନ୍ଦେହର କଣ୍ଟା ଜନ୍ମ ନେଲା। ପରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକଟ ହେଲା, ସେତେବେଳକୁ ସମ୍ପର୍କର ସେହି ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ନାରଦ, ଧନ କମ୍ ହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଗୋପନ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ବିପତ୍ତି କାଳରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିବା ପରେ ପତ୍ନୀକୁ ଭୁଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧନ ଅତୁଟ ରହେ। ନାରଦ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆଜିକାଲି ତ ଇଚ୍ଛାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ମଣିଷ ନିଜ ସାଥୀକୁ ଅନ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରି ଅଧିକ ଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସନ୍ତୋଷ କେମିତି ଆସିବ? ପ୍ରଭୁ ହସି କହିଲେ, ନାରଦ, ଏଥିପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁ ପରିବାର ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେଠାରେ ଲୋଭ ଓ ମୋହ କମ୍ ହୁଏ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ଧନ ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ। ଭଗବାନ ପୁଣି କହିଲେ, ନାରଦ, ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଶେଷ ସୀମାରେଖା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସମ୍ମାନ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମାଲିକ ପାଲଟିଯିବେ। ପରସ୍ପରର ରୁଚି, ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ନାରଦ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୀମାରେଖା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଅନେକ ସମୟରେ ବିବାହ ପରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସ୍ୱାମୀ ଭାବେ, କିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହା ସହ କଥା ହେବ,
କେଉଁଠିକି ଯିବ ତାହା କେବଳ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିବି। କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମନେ ରଖ ନାରଦ, ପ୍ରେମ କାହାରିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣକୁ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆକାଶ ଦେବା। ଏହାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ ଦୂର ଦେଶର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀଣାକାରଙ୍କ କଥା। ସେ ବୀଣାର ଦୁଇଟି ତାରକୁ ଏତେ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏକାଠି ବାଜନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୂରତା ଥାଏ। ଯଦି ସେହି ଦୁଇଟି ତାର ପରସ୍ପର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଯାଆନ୍ତେ, ତେବେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ବଦଳରେ କେବଳ ଏକ କର୍କଶ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଥାନ୍ତା। ସେହିଭଳି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ନାରଦ, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀର କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ବା କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ତା ପାଇଁ ସାହସ ହେବା ଉଚିତ, ବାଧା ନୁହେଁ। ସେହିଭଳି ସ୍ୱାମୀର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ପରସ୍ପରକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ସେହି ସମ୍ପର୍କ କେବେ ପୁରୁଣା ହୁଏ ନାହିଁ। ନାରଦ ଏତିକି ଶୁଣି ହାତ ଯୋଡ଼ି ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି 12ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ସୂତ୍ର ଜୀବନର ସବୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କାହିଁକି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ନାହିଁ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, ନାରଦ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିଲି, ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା କେବଳ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଆସେନି, ବରଂ ସୀମାରେଖା ଲଙ୍ଘନ ଯୋଗୁଁ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ସାଥୀକୁ ଏକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ମନେକରେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଭୁଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କର ପାଚେରୀ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼େ। ଆଜିର ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଭଲ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ନୁହେଁ। ସୂତ ମୁନି ଏହି ସମ୍ବାଦକୁ ଶେଷ କରି ଋଷିମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମୁନିଗଣ, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପଦ୍ମ ପୁରାଣର ସାର ତତ୍ତ୍ୱ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଏହି 12ଟି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ନାରଦ, ଏହି 12ଟି ସୀମାରେଖା କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ମନେ ରଖ, ଗୋଟିଏ ଘରର ବାତାବରଣ ହିଁ ସେହି ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରେ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରକୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, ତେବେ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଶିଖନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୂତ ମୁନି ପଦ୍ମ ପୁରାଣର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ, ଏକଦା ଜଣେ ସାଧୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଘରର ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପରସ୍ପର ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ପୁଅଟି ଏକ କୋଣରେ ବସି ତାହା ଦେଖୁଥିଲା। ଦିନେ ସେହି ପୁଅଟି ନିଜର ଖେଳନା ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହ ଗାଳିଗୁଲଜ କରାଇବାର ଅଭିନୟ କଲା। ଏହା ଦେଖି ବାପା ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟବହାର ସନ୍ତାନର କୋମଳ ମନରେ ଏକ ଗଭୀର ଛାପ ଛାଡୁଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ନାରଦ, ଯେଉଁ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ଏବଂ ପତ୍ନୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖେ, ସେଠାରେ ସନ୍ତାନମାନେ ସଂସ୍କାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ନିଭାଯାଏ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଛୁ। ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଯେ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ରାଜିନାମା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ତ୍ୟାଗ। ନାରଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୋର ମନେ ହେଉଛି, ଯଦି ସଂସାରର ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଏହି ସୀମାରେଖାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତେ, ତେବେ କୌଣସି ଘର ଭାଙ୍ଗନ୍ତା ନାହିଁ, କୌଣସି ନାରୀ କାନ୍ଦନ୍ତା ନାହିଁ କି କୌଣସି ପୁରୁଷ ଅଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ନାରଦ, ମଣିଷ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, କେବଳ ବିବେକର ଅଭାବ। ସେ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘରର ମଣିଷର ହୃଦୟ ଜିତିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଏହି 12ଟି ସୂତ୍ର ହେଉଛି ସେହି ମାର୍ଗ, ଯାହା ମଣିଷକୁ ପୁଣି ଥରେ ତାର ମୂଳ ସଂସ୍କାର ସହ ଯୋଡ଼ିଦେବ। ସୂତ ମୁନି ନୈମିଷାରଣ୍ୟର ଋଷିମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମୁନିଗଣ, ଶ୍ରୀହରି ଓ ନାରଦଙ୍କର ଏହି ସମ୍ବାଦ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ସଦୃଶ। ଯିଏ ଏହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବ ଓ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉତାରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ସୁଖମୟ ସଂସାର ଗଢ଼ିପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ନାରଦ, ଏହି ସମସ୍ତ ସୀମାରେଖାର ସାରକଥା ହେଉଛି ସମର୍ପଣ।
ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେଠାରେ ସମ୍ପର୍କ ଅମର ହୋଇଯାଏ। ମନେ ରଖ ନାରଦ, ସଂସାରରେ କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୋଷ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ସେଇଟା ଯେଉଁଠି ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପରସ୍ପରର ଦୋଷକୁ ସୁଧାରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେହି ଦୋଷ ସହିତ ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଶେଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଶୁଣାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏକଦା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଏକାଠି ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେ କଳି ହୋଇନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସୁଖୀ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ରହସ୍ୟ ବହୁତ ସରଳ। ବିବାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଏକ କଥା ଦେଇଥିଲୁ। ଆମେ କହିଥିଲୁ, ଯଦି କେବେ ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ ରାଗିଯିବ ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଚୁପ୍ ରହିବ ଏବଂ ଭୁଲ ମାଗିନେବ। ଆଜି ଯାଏ ଆମେ ସେହି କଥାକୁ ମାନି ଆସିଛୁ। ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ ଜିତିଲା କି କିଏ ହାରିଲା ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆମର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ନାରଦ, ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ କଥା ହିଁ ସବୁ ସୀମାରେଖାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ସମ୍ପର୍କରେ ହାରିଯିବା ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜିତିଯିବା। ଯିଏ ନିଜ ସାଥୀ ପାଇଁ ଟିକେ ନଇନ୍ୟାୟ ସେ ତାର ହୃଦୟରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାଜୁତି କରେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦତଳେ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେଲେ ତାହା ମାନବ ସମାଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶାନ୍ତିର ପଥ ଦେଖାଇବ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣର ଏହି ବାଣୀ ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବ ସେଠାରେ ଦୁଃଖ କେବେ ରହିବ ନାହିଁ। ସୁତ ମୁନି ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଏହି କଥା ସାରି କହିଲେ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଏହି ସୀମାରେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲିଯାଉଛୁ ବୋଲି ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସୁଛି। ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖିବା ତେବେ ସଂସାର ପୁଣି ଥରେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀହରି ଓ ନାରଦଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କ'ଣ ଥିଲା ସେହି 12ଟି ସୂତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ? ଆମର ଆଜିର ବିଷୟ ଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କର 12ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ସୀମାରେଖା। ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ, ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏହି ପୁରାଣ କଥାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସତ୍ୟ କେବେ ପୁରୁଣା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ 12ଟି ସୂତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ନିୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୁଖୀ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି 12ଟି ସୀମାରେଖାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିନେବା। ବାକ୍ ସଂଯମ, ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ରୋଧ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର। ଗୋପନୀୟତା, ଘରର କଥା ଘର ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଶୟନ କକ୍ଷର କଥା ପାଚେରି ଡେଇଁଲେ ସମ୍ପର୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହୁଏ। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ବର୍ଜନ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନାନ୍ତରରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ, ଏପରିକି ନିଜ ସାଙ୍ଗ ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନେଇ ଉପହାସ କରିବା ଅନୁଚିତ। ସମ୍ମାନ ହିଁ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ, ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମେ ଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ଭୁଲ ହେଲେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ବଡ଼ ପଣିଆ। ତୁଳନା ନ କରିବା, ନିଜ ଜୀବନସାଥୀକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ହୀନମନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କ୍ଷମା ଓ ସହନଶୀଳତା, ପୁରୁଣା ଭୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ନ ପକାଇ କ୍ଷମା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ସମୟ ଓ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, କେବଳ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ନୁହେଁ, ପରସ୍ପରକୁ ସମୟ ଦେବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପହାର। ସନ୍ଦେହରୁ ମୁକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କର ନିଶ୍ୱାସ। ବିନା କାରଣରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ସମ୍ପର୍କର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରିଦିଏ। ଉଭୟ ପରିବାରକୁ ଆଦର, ସ୍ତ୍ରୀର ପିତାମାତା ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାନ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ରୋଜଗାର ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିବା ଦରକାର। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସମ୍ମାନ, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମାଲିକ ନୁହେଁ ବରଂ ସହଯାତ୍ରୀ ହେବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିକାଲି ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିବାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଏହି ସୀମାରେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନୁନାହୁଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ ମନଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ରହି ପରସ୍ପରକୁ ଖୁସି ରଖିବା। ପଦ୍ମ ପୁରାଣର ଏହି ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତେବେ କୌଣସି ପରିବାର କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆମ ଗଳ୍ପର ପ୍ରକୃତ ସାରତତ୍ତ୍ୱ।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପଦ୍ମ ପୁରାଣର ସେହି 12ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ସୂତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏହା କେବଳ ଏକ ଗଳ୍ପ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଥିଲା ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ଏକ ନୂତନ ଦିଶା। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସଂସାରରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ତ୍ୟାଗ ଦରକାର। ଏହି ଭିଡିଓ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭ ହେଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏମିତି ଅନେକ ପୌରାଣିକ ଓ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀହରି ବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀହରି।